फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हमारी मस्त मॉर्निंग हो चुकी है और अभी थोड़ा आराम भी हो चुका है। कल हम बहुत थक गए थे, सब लोग पूरे दिन उपवास में थे ना, इसलिए तो आज हमने सोचा कि आज हम सब लोग रेस्ट लेने वाले, आज और कल 2 दिन, क्योंकि कल तो मम्मी और मैं और आका सब लोग बाहर जाने वाले संडे के दिन, और आज सामान लेने के लिए जाना है। सारा मुखवास का अलग अलग जो वेराइटी है हमारे पास है ना, 6 वेराइटी है। मुखवास का सामान लेने के लिए हम जाने वाले बाहर। तो अभी सवेरे में जाएंगे, क्योंकि यही दोपहर 1 बजे ना कि 12:30-1 बजे तुम घर पे पहुंच जाए, इसलिए मैंने आकाश को बोला भी अभी सवेरे सवेरे निकल जाना है। तो अभी नाश्ता हमारा बाकी है और अभी जस्ट नीचे सब लोग आ गए हैं। हेलो आकाश जी। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण आप सभी को। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हो गए। मैं भी एकदम मस्त मजे में अभी रेडी हो चुका हूँ। नहीं दिख रहा है, हर रोज डाबला ही लूचते होते हैं। डाबला लूचना पड़ता है, डाबला में डागा ज्यादा पड़ जाता है। आपने सबने देखा होगा, अभी कई दिनों से मैं चश्मे ही नहीं पहनती, क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना, चश्मे में भी मतलब पानी हो जाता है, तो मैं पहनती नहीं हूँ। ये ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं होती है देखने में कि अब सब सही लग रहा है? नहीं, हम थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब पूरे दिन काम में बिजी होते हैं तो माइंड में मतलब जाता नहीं है, आता नहीं है कुछ। आता नहीं है ना, नहीं आता कुछ। सही है। ऐसे ही बैठे होते ना, तो कुछ ना कुछ करते होते ना, तो मतलब हाँ भी टीवी देखना होता है ना, तो भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है आँख में। टीवी तो देखते नहीं है। हो गया होगा, आई होप, तो अच्छी बात है, तो मुझे डाबला पहनना ही पड़ेगा, इसलिए तो भी चलिए। अभी थोड़ी देर में अभी साड़ू भाई का फोन आया था, सैटरडे है तो दादा का दर्शन करने के लिए जाना है। तो हम लोग, मैं तो ऊपर पूजा कर रहा था, अभी नीचे आया तब देखा कि उसका फोन आ गया था, लेकिन वो तो अभी पहुंच गए होंगे शायद। फोन तो आया है लेकिन 10-15 मिनट तो हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम जाएंगे। आज वाला दिन तो समझ लीजिए थोड़ा बहुत रेस्ट वाला दिन है। कल वाला है थोड़ा हेडिक वाला है, क्योंकि कल हम दोनों भी श्रीमत में जाने वाले हैं और मम्मी भी श्रीमत में जाने वाले हैं। और कल घर पे तो जागो और पापा दोनों रहने वाले हैं। बा कहाँ पे जाने वाले? बा घर पे ही है, वो तो सिंहासन संभाले हुए है, उसका कोई टेंशन नहीं है। इस तरह बाहर सिंहासन संभालते हैं, सिंहासन संभाले हुए जागो बन तो अभी रेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। अभी हम फ्रेश हो गए हैं मस्त मजे में। तो मम्मी जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। मम्मी ने एक सिंहासन છે, બા ને ઓલું સિંહાસન છે। બધા અલગ અલગ સિંહાસન ઓલા કર્યું હોય ને ગેસ ઉપર ભાખરી બધી ઘડી આરામ જોઈએ ને એટલે બેહી જાય। અમારું આ સિંહાસન છે, બા ને ઓલું સિંહાસન, દશરથનું આ સિંહાસન। એમને અમારું સિંહાસન ક્યાં? અમારું સિંહાસન ક્યાં? આપણો દાદર આવડે, બીજું શું હોય? કાલ થાકી ગયા ને મમ્મી? કાલ તો હું એક રૂમ કે હવાર થઈ ગયું, કાઈ ખબર જ ન પડી। હમણાં બધા એમ જ થાય છે, કાઈ ખબર ન પડી। 6 વાગી ગયા મેં ઘરે રહ્યા, તો ટિફિન ને મોડું થાય। તો મને એવું લાગે છે કે આટલું બધા હાર્ડ વર્કિંગ કરીએ છીએ ને, દોડા દોડી પછી બધી આખો દિવસની મહેનત, તો મને એવું લાગે છે કે આમાં બધા ડબલ એક્સેલ માં જે કોઈ પણ છે ને એ બધા એક્સેલ માં આવી જશે ખરા। કામ કરે કે તો આમ ઊંધું તો વધારે સારું ને, વધારે સારું। મારે જો ને એલ થઈ ગઈ છે, એટલે મારે એમ માં આવવાનું છે, એવું છે। કાલે હું રાતે વિડીયો એડિટ કરતી હતી, તો ઉપર બધા આન્સર આપતા હતા, તો મમ્મી જોતા હતા વિડીયો, અને અચાનક ફોન પડ્યો, મમ્મી હુઈ જાવ, મેં કીધું ફોન કેસ તો હુઈ જાવ, જો લો કે બધા હાથમાં ફોન પડી ગયો કે દિવસ વિડીયો નથી જોવાતા, ક્યારેક રહી જાય એટલે કે આપણા ઘરનો પણ બ્લોગ છે, મમ્મીનો ડેઈલી નો રૂટીન છે, આપણો જોવાનો, દર્શકભાઈનો, ભાઈનો, બધાનો બ્લોગ જોઈ જ લે, કમ્પ્લીટ જોઈ લે, પછી શું હે બોલો? 3 જોવાના, બીજું 3 જોવાના। આપણે સબસ્ક્રાઇબરો કહેતા હશે કે અમે તમારા બધાના બ્લોગ જોઈએ ને પછી જમવા બેસીએ, પછી અમે ખાઈએ, હા પછી અમે બધા સાંજે જમીએ, એવું હોય ઘણા। મમ્મીને એવું, મમ્મી ડેઈલી રાતે અમારો બ્લોગ તો જોવે જ, ઘરની અંદર છે તેમ છતાં મમ્મી બ્લોગ જોવે, અને પાયલભાઈનો બ્લોગ જોવે। અમરેલી હતું ને પપ્પાને જોવે, આજ કાલ રાતે જોઈ જ લેવાના। હા, કાલ રાતે પપ્પાનો ફોન આવ્યો ને કે શું કરે દીપુ? મેં તો કાંઈ નહીં, બસ જમીન ઉભા થયા, કે મુખવાસ બહુ સ્વાદિષ્ટ બનાવે, તમે ક્યાં ચાખી આવ્યા? કે ચાખ્યા ન પણ રાતની વસ્તુ ખબર હોય ને, જોઈ ખબર પડી જાય, તો માલ બનાવે। એ વાત તો તમારી સાચી। તો પપ્પાએ રોજ એટલે રોજ ડેઈલી વ્લોગ જોવે, મારો જોવે, આકાશે કીધું એમ કે પાયલનો જોવાય, પછી જીજુનો જોવે, બધાના ડેઈલી વિડીયો જોવે, કે મમ્મીનો ફોન આવે કે તમે આ કર્યું હતું, એટલું કર્યું હતું, વિડીયો બધું ખબર પડી જ જાય કે તમે હું આખો દિવસ કરો, તમને આખું રૂટીન તમને બતાવે એટલે ખ્યાલ આવી જ જાય, એટલે બધાને મજા આવે છે। તો સારી વાત છે, થેન્ક યુ। આવી રીતે બધા તમે બધા જોતા રહેજો લાઈફ ટાઈમ। નાસ્તા પાણી અને સાથે છે ને આપણા સબસ્ક્રાઇબરોને હું જણાવવું હતું કે જેટલા પણ આપણા સબસ્ક્રાઇબરો છે ને, જે લોકો ઓર્ડર કરે છે ને એમના માટેથી કે તમે છે ને મેઇનલી પોસિબલ થઈ શકે ને તો ફ્રાઈડે સુધીમાં તમારે ઓર્ડર કરી દેવો, બીકોઝ કે
સેટરડે સન્ડે હોય ને તો 2-3 દિવસ કદાચ ઘણા સબસ્ક્રાઈબરોને શું થતું હોય ખબર છે, અર્જન્ટમાં હોય છે. અર્જન્ટ મીન્સ કે આકાશભાઈ 2 થી 3 દિવસમાં પહોંચી જશે ને, મારે થોડું અર્જન્ટ છે. તો એ ઇમરજન્સી માટે હું તમને કહું છું કે સેટરડે સન્ડેના છે ને ઓફિસ હોય. સેટરડે હું અહીંયાથી કુરિયર કરું ને તો સન્ડેના દિવસે ઓફિસ બંધ હોય. હવે મંડે ત્યાં પહોંચે એટલે આખો દિવસ લેવાય અને ફરી પાછા બીજા દિવસે જતું હોય. તો પોસિબલ થાય ને તો આપણે છે ને સેટરડેના દિવસે અથવા ફ્રાઈડેના દિવસે તમારે કન્ફર્મેશન લઈ લેવું, જેથી છે ને સેટરડે તમારું કુરિયર નીકળી જાય અથવા ફ્રાઈડે સાંજે નીકળી જાય તો તમને પણ લેટ ના થઈ શકે. સાડુભાઈનો કોલ આવી રહ્યો છે ને તો હમણાં જ હશે. ચાલો તો નાસ્તો કરી લઈએ. હા, નાસ્તો કરી. સો ભાઈ વાગી ગયા છે અહીંયા 10:30 અને અહીંયા કંઈક આ જો માથાની પ્રક્રિયા ચાલે છે. કાળું કરી નાખ્યું છે. શું છે, કલર કામ ચાલુ લાગે છે? કલર કામ હે ગાડી ગેરેજમાં ગઈ લાગે છે. શ્રીમતમાં જવાનું છે ને, કર ગેરેજ શ્રીમતમાં જવાનું છે ને એટલે કલર કરો છે એમ ને? હા, નેચરલ છે કે શું છે કે પછી નેચરલ છે, નેચરલ કલર છે. ફ્રૂટ વિનેગર જેવું જ્યુસ આવે જો આ. અચ્છા Mix fruit. હા. વાળ ખરાબ ન કરે, તમે લગાવો છો તો માથામાં એમ અમે કાંઈ ન થાય. ઘરે તરફ આપણે પછી ડાય આવે ને બહાર બહુ સ્ટ્રોંગ એન જેટલું ઓછું હોય. લાઈટ હોય છે ને? હાવ લાઈટ હોય. અચ્છા, એમાં જે પાવર એની ફ્રૂટ કરતા ને આવે ઓછો. બધું વસ્તુ આવે નહીં. હા હા, સરસ. લે વિમળાબેન અત્યારે જો ધોળા વાળ કરી રહ્યા છે. ધોળા સોરી કાળા વાળ કરે. ઓલરેડી ધોળા તો છે. કાળા કરી રહ્યા છે. અને હું ને વિરાલી અત્યારે થઈ ગયા છે રેડી અને નીકળી જઈ રહ્યા છીએ મુખવાસનો સામાન બધો જ સામાન સામગ્રી લેવા માટે થી. કોથળો લીધો છે બહુ મોટો, એટલો મોટો ઈ આટલો આવી લાગે મોટો તમારે કોથળો છે. લાગે. આમાં આવી જશે ને બધું? નહીં જો આમાં છે. ઠીક, એવું છે? મેં કીધું આમાં આવી આ જશે. છે ને એની અંદર મોટો છે. ના જો અચ્છા, હા, તો વાંધો નહીં. તો જઈ આવી જઈને જશે. મમ્મી તમને આમ બાજકો ભરીને જ ભાઈ આપી નાનો દે. લાગે છે કા? નહીં ભાઈ આપણે નથી બાજકો ભરીને હા, આપતા. મોટું ભરીને જ આપી દે આખું. ભરીને જ આપે. એ ભરીને આપી દે કે આપણે લઈ લેવી? હે ઈ ભરીને આપી દે કે આપણે લઈ લેવી? આપણે લઈ થી ભરીને આપે ને, તો પછી- એમ તો કોઈ ન આપે. એવું છે. સરસ. ચાલો તારા મમ્મી અમે જઈ આવીએ. હા, નીકળો તો બપોરનું તડકો શું છે ન જમણવારનું? એમને જલ્દી પાછું વળાય તડકાનું. 5 અને 2 અહીંયા બેસી ગયા છે. વિરાલી ને જાગુ કંઈક મથી તમે મથી રહ્યા છો એ જણાવો. મથી તો નથી રહ્યા, મતલબ અમે ટાઈમ પહેલા આપણે બોલ્યા હતા કે એક મસ્ત આપણે બધાને આઈટમ મતલબ પ્રોવાઈડ કરવાના છે અને આ share બટ એમના કરવાના છે. વિશેથી વિરાલી આપણા સબસ્ક્રાઇબરો આપણને ખૂબ જાણે છે. તો સબસ્ક્રાઇબરો આપણને ઓલરેડી કોમેન્ટની અંદર આન્સર કરી જ દીધો છે કે શેના વિશેથી તમે જણાવવાના છો, શું તમે બનાવવાના છો. અમુકને ખ્યાલ આવી ગયો. મેં કીધું હતું ને કે હા, જય માતાજી. અમુકને ખ્યાલ આવી ગયો. મેં એમ કીધું હતું ને કે સગાઈ હોય કે જલ હોય કોઈની કે મોટી એંગેજમેન્ટ હોય કે ચાંદલા ચૂંદડી હોય એના માટે સ્પેશિયલ હું આઈટમ બનાવું છું. એટલે ઘણા ખ્યાલ આવી જ ગયો કે શેના માટે વાત કરું છું. એટલા માટે બનાવવાના છે અમે ગોળ ધાણા. તો મસ્ત ગોળ ના ધાણા, પણ શેના ગોળ ધાણા? ગોળ ને ધાણા હોય ને જ ગોળ ધાણા હોય. બટ ગોળ ધાણા તો આપણે ગોળ ને ધાણા જ થયા, પણ કંઈક નવું તો હોય ને. એટલે મિક્સ કરી દેવાનું. એમાં આવશે નાગરવેલના પાન, હા, એમ. ગુલકંદ, તૂટી ફૂટી એ બધું આવશે. એની ગોળ હા, મસ્ત તો બનશે. પછી હા, એમ તો આવે કે પાનના ગોળ ધાણા. હા, પાનના ગોળ ધાણા. હા, તો હા. આઈટમનું નામ તમારે પ્રોપરલી આપવાનું, રાઈટ કે નહીં? મેં તો અધૂરું આપો ને તો કેવું લાગે છે એમ એટલે અધૂરું થોડો આપે. excitement રહી હા, એમ. હા. સરસ. શું છે જાગુબેન, તારે ઊંઘ થઈ ગઈ તો મસ્ત મજાની? એમ ઊંઘ ને? થઈ ગઈ. ખેંચી લીધી આજ તો 5 વાગ્યા સુધી હો બાકી. એને અને વિરાલીએ બે આપણે 4 વાગે ઉઠી ગયા 4 હતા. વાગ્યા સુધી હે ને? આપણે 4 વાગે હમણાં પછી ફરી પાછું રેડી થઈ અને જમવા માટેથી જવાનું છે. આજે તો રોટલો શરૂ થયો છે પાછો. રોટલો છે. આજે સ્પેશિયલ છે મારા મામાની છોકરી છે, એને સસરા પક્ષ ન્યા છે એટલે એને મેરેજ થઈ ગયા છે. જો કે તમે ઓળખો છો મિત્તલ, આપણે હમણાં ગયા હતા. ગરોડી ગરોડી મંદિરે ત્યાં. હા, ત્યારે. તો એ દીદીની ઘર જમવાનું છે અને ગામડેથી આવ્યા છે મોટા મામી અને એમની દીકરી છે એ નીલમ કરીને બધા આવ્યા છે. તો બધા જોડે જમવાનું છે. તો અમને પણ ઇન્વાઇટ કર્યા છે અમે બંને જણાને. તમે રાતે જવાના છે, પોસિબલ થશે તો તમને ત્યાંની બધું વ્યૂ બતાવજો કે ત્યાં કેવો માહોલ છે. બધા જોડે ભેગા થયા છે. આજે તો તમારા કઝિન ભેગા થશે. મને એમ છે આજે રાતે 12 વગાડશો તમે બધા કે ના નહીં? ના 12 તો નહીં વાગે. કારણ કે પાછો આવતીકાલે પ્રસંગ છે બહુ સરસ પાછો એટલા માટે. એટલે 12 તો નહીં વાગે. એ પ્રસંગ શું છે તમને બધાને કાલે હું કહીશ કે શું છે પ્રસંગ. ઘરે અમારે મામાની ઘરે પ્રસંગ છે. ઓકે તો ઓકે. સરસ વાત છે. તો હમણાં તો હું જો વિરાલી ઉપર બેઠો હતો અને ઉપર આજે મતલબ કે સમજો ને અનલિમિટેડ મીન્સ કે 150 અથવા 200 જેવા કંઈક મેસેજીસ હતા. બધાનો આન્સર અત્યારે બપોરના મેં કર્યા. બધા જ લોકોના, ઘણા લોકોના ઓર્ડર કન્ફર્મ પણ થયા છે, ઘણા લોકોના રીઓર્ડર હતા કે જેમને મેં ગઈકાલે હજુ ફિનલાના જ્યુસની બોટલ મગાવી છે, મોકલી હતી અને ફરી પાછો આજે મેં મેસેજ આવ્યો કે હજુ એક મોકલી આપજો ને મને. તો એવી રીતે રીઓર્ડર હતા. તો એના માટેથી બધી જ હું મતલબ કે આન્સર ક્વેશ્ચન બધાના રિપ્લે હું બધું કરતો હતો. સો એ ફિનિશ થયું એટલે મેં કીધું હવે ચલો 5 વાગ્યા નીચે જાઓ. મેં કીધું શું કરે છે? કારણ કે ફિનલાનું જ્યુસ એટલું ફ્રેશ છે ને તો બીજી પેલી બોટલ જોવો ને તમે થાય કે નહીં એકદમ એક નંબર છે એટલે બીજું આપણે મગવી લઈએ.
અને એમાં એટલા પણ માટે. ફ્રીજની અંદર હોય ને તો તમને ટેસ્ટ બહુ મજા આવશે. બહુ થોડું એકદમ આમ રોજ ને રોજ મસ્ત ફ્રેશ ને taste ફ્રેશ આવે. જ તમને જ્યુસ લાગે. બહુ સરસ જ્યુસ છે આપણું અને ફિનલેન્ડ. ખરેખર વિરાલી તું પીછો તો તને કેટલા એમનાથી બેનિફિટ્સ થઈ જાય પેલા મને તો ઘણા ફાયદા થયા છે ફિનલેન્ડ જ્યુસ થી. જે કઈ હતું ને બોડીમાં બધું મટી ગયું છે આપણે હવે. મટી ગયો ને અત્યારે મટી ઘણો ગયું ફરક. બધું. જો આજે એક આંટીનો ફોન આવ્યો ને ત્યારે મને જણાવતા હતા કે વિરાલીને શું શું બેનિફિટ. મેં કીધું આ વિરાલીને તો પેલા છે ને મેં કીધું કોઈ પણ વસ્તુ તીખી તેલવાળી ખાતી ને તમે કીધું એસિડિટી જેવું થઈ હા, જાય થાય. બરોબર. તો એ ફરક પડી ગયો. પછી પગમાં ખાલી ચડી જતી. હા, એ શું કે એમાંથી- B12 ના લીધે પણ હા. B12 ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું. હા, એમાંથી જ થાય ને. આપણે જે ફિનલેન્ડના પેલા જ્યુસ લીધા, પીએ એમાંથી હા, બધી injection વસ્તુ અને મળે સાથે છે. સાથે જ્યુસ પીધું હા, તે બધું. બંનેના લીધે બીજા બધા મિનરલ્સ વધારે પ્લસ થયા. કે એ તમે આ વસ્તુ રેગ્યુલર benefits પીવી ને થયા. તો પછી B12 ઘટે પણ નહીં અને હા. જે આપણે લોહી ટૂંકા હોય એ પણ ના ઘટે. રેગ્યુલર પીવી ને તો એક વસ્તુની કમી ના આવે. બધી વસ્તુ ઉણપ પાડી દે આ ફિનલેન્ડ જ્યુસ છે ને આપણું. એવું. એક મહિનો આપણે કમ્પ્લીટલી ટ્રાય કરવાની છે ને ખાસ અમે તો છે ને એમના રિવ્યુ માટેથી જ આટલા દિવસ યુઝ કર્યું. હું તમને ઘણી વખત કહેતો આવું છું અને ફરી પાછો હું કહું છું કે બસ મને રિવ્યુ, કારણ કે હું આ એક પ્રોડક્ટ આપણે બધા જ લોકો સુધી પહોંચાડી છે અને એ પણ હેલ્થ માટેથી છે અને પ્રોપરલી આપણા બ્લડ માટેથી. જો બ્લડ સર્ક્યુલેશન અને બ્લડની ટકાવારી જે HB છે એ પ્લસ થાય ને એના માટેથી. તો એ મેઇનલી પ્લસ થઈ જાય, કેટલા ટકા પર્સન્ટેજ પ્લસ થાય છે અને કેટલું બેનિફિટ્સ છે, બેનિફિશિયલ રહ્યા છે એમાં. તો એ વસ્તુ માટેની મને ખૂબ જ વેઇટિંગ છે કે 20 દિવસ પૂરા થાય અને જે કોઈ પણ સબસ્ક્રાઈબરને આપણે પહેલી બોટલ મોકલી છે ને એમનો આપણે રિવ્યુ લેવાનું. મીન્સ કે પહેલી બોટલ જેમને પણ મળીએ છીએ ત્યારથી ડે કાઉન્ટિંગ થતા હોય છે. સો એ માટેથી. અને યસ વિરાલી કેમ બોલી રહી સવારમાં છે. ગયા તા, પછી બપોરે તો કોઈને મળ્યા જ નથી કારણ કે Yes, થાકી yes. ગયા હતા. જમીન સીધા આરામ કરવા વહી ગયા હતા. તો 3 એવી મોટી મોટી અમે બેગ ભરી, 4 બેગ ભરી આવ્યા છે. એક તો ચોથી તો નાની છે 1 2 અને એક પાછળ 3 અને ઓલરેડી આ 4. આખી દાદા મને કહે હો, મને કે એલા ગાડીમાં આવી જશે કે નહીં. મેં કીધું, દાદા સમાય નહીં ને. અમારું મેં કીધું. રોજનું છે ને કે ફાવી ગયો અમને. રોજનો હું દાદાને કહું, હું મેં કીધું 5 6 બંડલના મેં કીધું સાડીઓના પોટલા, આગળ મેં કીધું ટાંકી ઉપર 3 સાડીઓના બંડલ પડ્યા હોય. તેમ છતાં હું મેં કીધું 10 કિલોમીટર ગાડી લઈને જાતો. તો આ તો મેં કીધું નાનું એવું છે. આમાં મેં કીધું હું ના આવી જાય. એમ નાનું પણ વજન બહુ છે ને આમાં. વજનદાર છે, બહુ, વજનદાર બહુ. છે. આમાં કારણ કે 10 બધામાં કિલો જેવા 10 વજન કિલો હશે. હશે. હા, પાક્કો 10 કિલો આમાં છે. કારણ કે આજકાલ બધું 5 10 કિલો જ લઈને આવી છું. કારણ કે મેથીના ઓર્ડર એટલા હોય છે, પછી અળસી તેલના એટલા ઓર્ડર કાલ સેવનસીના હોય છે. સાંજે આપણે કેવો મેથીનો ઓર્ડર એક જ મિસ થઈ ગયો. હા, 5 જ્યારે instant તરત જ આવ્યો. કા વિરાલી તરત જ ઓર્ડર આવ્યો. અમે અહીંયા બધું પેકિંગ કરી રહ્યા હતા અને એ પેકિંગ દરમિયાન તે 500 ગ્રામ મેથીનો ઓર્ડર આવ્યો. 100 તો ગ્રામ હા, તો 100 ગ્રામ લાસ્ટમાં મેથી કરી. અમે કીધું જો કાલના દિવસે કુરિયર થઈ ગયું તો એમને પણ જલ્દીથી મળી જાય. બટ એનીવેઝ હવે આપણે મંડેના દિવસે કરીશું. આજે કુરિયર તો કરવાના નથી. સેટરડે છે, સો એ માટેથી સેટરડે ઓલરેડી અમે બંધ જ રાખીએ છીએ. સેટરડે કુરિયર કરવાનું જ નહીં. મંડેના દિવસે મોર્નિંગમાં કરીશું એટલે તમને વેનસડે સુધીમાં બધા જ લોકોને મળી જાય. અને હવે પ્રિપેરેશન શું છે એટલું બધું તમારી? લઈને સામાન લઈને આવી છું. પછી એક સનફ્લાવર નો એક મુખવાસ છે એનો સામાન લાવી છું. સબસ્ક્રાઇબરને જણાવી દઈએ કે સનફ્લાવર નો પણ ઓલરેડી ઓનલી સનફ્લાવર ના બી નો મુખવાસ આપણે બનાવીએ છીએ. એટલે એક પણ એવી રિકમેન્ડ હતી એટલે એ પણ એક મુખવાસ છે આપણે એડ કર્યો છે. જેને કોઈને લેવો હોય ને તો એ પણ એનો પણ સામાન લઈને આવી છું. બહુ બધું અલગ અલગ અને પાન ઉપર સામાન એટલો લઈને આવી છું. એમને પાન ઉપર બધા એનો. મિનિમમ 15 કિલોનો હશે ને. હા, 15 કિલોનો. કારણ કે લાસ્ટ આપણે પછી 13 કિલો તો મોકલ્યું હમણાં. હવે ખબર છે કે આપણે ધીમે ધીમે બધું ચાલે જ છે. પછી ખોટું મેં રોજ આપણે તડકાનું જાવું બહાર આવું કરું મેં તો એક સામાન લઈ લઈને તો મને એમ લાગે કે અઠવાડિયું કદાચ જાવ નહીં પડે, પણ લાગતું નથી કે અઠવાડિયું અમારા સામાન એટલો હાલ છે એમ. કારણ કે ઓર્ડર જ એટલા રોજ ભગવાન દયાથી હોય છે અને તમારા બધાને દયાથી. એટલે થેન્ક યુ સો મચ કે આવી રીતે તમે અમને બધા સપોર્ટ કરો છો અને કરતા રહેજો હંમેશા પણ માટે. સિરિયસલી ગઈકાલે છે ને આપણે જેટલા સબસ્ક્રાઇબરોને કાલે મેં તમને વિરાલીએ બતાવ્યું ને કે આ બોક્સનું જે પેલું આટલું બધો બોક્સ થયા એમ, તો ખરેખર વોટ્સઅપની અંદર છે ને પર્સનલી અમને મેસેજ આવે કે તમે ખૂબ પ્રગતિ કરો, ખૂબ સરસ કે તમે મહેનત કરો છો. અને ઘણી બધી ટિપ્સ પણ અમને મોકલી કે જે વિરાલીને બધું શેકે છે. પછી અમુક વસ્તુ હોય કે એ લોકોને થોડું લાગતું, આપણી કરતાં કદાચ એમને લાગતું હોય કે આ વસ્તુ ચેન્જીસ કરવા જેવી છે. અને આપણે ટિપ્સ લેવી જરૂરી છે. જરૂર છે. કારણ કે હું હજી ઘણા આપણા સબસ્ક્રાઈબર ઘણા વડીલો જ છે જાજે ભાગે. કારણ કે હું અહીં બધાથી નાની છું એટલે આપણે એમ કહેતા કે દિવાળી જેને વધારે જોઈને ખબર હોય કે કેમ શું કરવું. એટલે ટિપ્સ આપે એટલે સારું કહેવાય કે મને બધાને ખબર પડે કે આનું આમ કરી તો હા સહેલું પડે એમ. આપણો બિઝનેસ છે તો આપણને પણ આઈડિયા આવે કે એની અંદર શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકીએ. હા, એવું નથી જરૂરી. વધારે બેટર કરી શકીએ. કે એવું જરૂરી નથી કે આપણે બિઝનેસ થતા આપણે કોઈ 1% બધું 100% આપણે આવડતું જ હોય, ન આવડતું હોય. આપણે શીખીએ છીએ હજી ધીમે ધીમે. એટલે તમને જેવું લાગે કે વિરાલી બેન ના કેવું જરૂરી છે, તમે નો પ્રોબ્લેમ, તમે બિનદાસ શીખ્યો અને અમને લાગશે કે નહીં આ વસ્તુ રાઈટ છે કે આ વસ્તુ કર્યા જેવી છે તો આપણે મતલબ કામ લાયક છે સુધારક માટે. હા, તમે એ પણ આગળ અમે અપ્લાય કરશું તમ તારે. નો પ્રોબ્લેમ. હવે તૈયારી કરવી છે. એ જ કહું છું. હવે ફટાફટ અમે પેલા તો પાનનો ગોળી કરી નાખી ફટાફટ. અત્યારે જવાનું છે તેના માટે જલ્દી ફટાફટ તમે ફિનિશ કરો ready કરી લઈએ. એટલે આપણે 6 સવા 6 સાઈડ આપણે નીકળી જઈએ મહેમાનગતિ માટેથી, હે ને? Yes, ચલીએ, ચલીએ. અને મૂવી જોવા જવું છે આજે કે નહીં, આજે નહીં. આવતા શનિવારે રેડ આવી ગયું છે એટલા માટે. હા, જાસુ જાસુ. અને મમ્મી ક્યાં છે? જાકુ ઉપર છે? હા, એ કામ કરે. અચ્છા એવું છે. તમે શું કરો છો?
અમે કાંઈ નહીં, અમે તમારી વાત જોઈએ. ફોન આવ્યો તો ફોનમાં વાત કરતા. એવું છે. શું કહે છે, વિનયજી હતો કે નહીં? સસુરજી હતા. સસુરજી હતા. અચ્છા એવું. 5:30 વાગી ગયા છે અને બધી પ્રિપેરેશન ફિનિશ કરી અને પછી હું અને વિરાલી જલ્દીથી નીકળ્યા છે 6:15 અને એની સાથે અહીંયા જો મસ્ત મજાની हमारी पान की गोली बनकर हो चुकी है रेडी. गोल दाना की पान की गोली है ना विराली? यस, पान की गोली. इस आइटम का प्रॉपर नाम क्या है वो पहले बोल दीजिए. गोल धड़ा पान की गोली. गोल दाना पानની ગોળી. ઓકે, આ બહુ બધા છે. ગોળ દાણા ગોળી એવું થઈ જાય. પાનની ગોળી ગોળ દાણા કરે તો હાલે. પાનની ગોળી એમ ઓહો, મમ્મીએ ગોળ આબો કરી નાખ્યું. ગોળ પાનની ગોળી. થાળા ગોળ પાનની. પાનની ગોળી બોલાય. ગોળ ધાણા પાનની ગોળી એમ જલ્દી બોલાય છે. એવું છે. બોલ્યું કે ગોળ દાણા પાનની ગોળ ગોળી. દાણા ગોળી. ગોળ ધાણા પાનની ગોળી. ખરેખર બોબડાઈ ગયો પણ બાકી કારણ કે આપણે શું નોર્મલી ગોળ દાણા બોલતા હોય, હા. પાન એડ કર્યા એટલે ગોળ દાણા પાનની ગોળી કહેવાય. ઓકે, સરસ કારણ કે એવું બધાને ખબર છે, તમે ખાલી એમ કહો ને આકાશ કે ગોળ દાણા પેલી ગોળી આવે છે ઈ બનાવી છે તો બધાને આઈડિયા આવી જ જાય. ઓકે, જોઈ શકો અને છો સાઈઝ છે મસ્ત મજાની ને બની સહેજ ગઈ મોટી છે. રાખી છે અમે, બાકી હા, આની હા. સહેજ નાની સાઈઝ હોય. થોડી કારણ કે આપણે નાની size ટેમ્પરી બનાવી હતી ને બધાને બતાવી હતી કે ભાઈ આ ટાઈપની હોય તો થોડુંક આમ લુક મોટો તો બધાને આમ હાઇલાઇટ થાય કે ના ગોળી ઓકે, છે. પણ થોડી એમાં થોડું એમાં એક વસ્તુ રહી ગઈ છે ગાર્નિશિંગ માટેથી કે ઓલી આમાં પેલી stick. સ્ટીક હોય છે, રાઈટ ને? રાઈટ રાઈટ પણ શું કે આપણે ટાઈમ ભૂલાઈ ગયું હતું સમયના રસ્તામાં. અભાવને કારણે થોડો આપણે ચેન્જીસ રાખ્યો છે, કઈ વાંધો હા, નહીં. પણ જે કોઈને ઓર્ડર હશે એને તો પ્રોપર એકદમ પરફેક્ટ રીતે તમને મળશે આ. વેરી ગુડ. ચાલો તો વધારે ભાઈ, જો વિરાલીએ તમને શેર કરી આપ્યું છે કે જો આમના રિગાર્ડિંગ જે કે પણ લોકોનો ઓર્ડર હશે તો આપણે એક્સેપ્ટ કરીશું જરૂરથી. Yes. તો ઓર્ડર જેમને પણ હોય કોન્ટેક્ટ જરૂરથી કરજો. અને વિરાલી શું કહી રહી અને છે? આ છે ને ઉપર ટોપરાનું છીણ ચડાવેલું જ છે અને હા, હા. ટોપરાનું છીણ વગરની ગોળી છે. અચ્છા, એવું છે. બંને અલગ અલગ છે એમ ને? બંને અલગ છે. ઘણા લોકોને રિક્વાયર હોય છે કે ટોપરું જોઈએ છે, ઘણાને ટોપરું ના હોય, ઘણા પણ લોકો ના ટોપરું હોય ને ખાતા તો હોય મસ્ત લાગે, મતલબ આમ દેખાય લુક એનો મસ્ત આવે બટ ગોળીનો. ટોપરું ખરેખર નથી ખાતા વિરાલી, કારણ કે લાસ્ટ યર અમે છે ને ગોલાનું જ્યારે કર્યું હતું આઈસ ડીશ ગોલાનું, ત્યારે અમને ખબર છે કે લોકોને કેવી કેવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને, લોકોને કેવું કેવું ખાવ. ઘણા લોકોને શું હોય કે ચાસણી વાળો કરજો, એમાં ટોપરું નહીં. ઘણા લોકો દ્રાક્ષ નહીં નાખતા, ટોપરું નાખે. ઘણા બદામ નહીં નાખતા, ટોપરું નહીં નાખતા, અને ટોપરાનો પાવડર નાખજો, છીણ નાખજો, પેલું નહીં નાખતા. એટલી અલગ અલગ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. બોલો, એમ જ થાય. માઇન્ડ સારું હોય ને યાદ શક્તિ હોય ને એ જ ગોલામાં કામ આવે, બાકી તો હાલે જ નહીં. કાઉન્ટરે માર રહે જ લખવાનું થતું હોય, વિચારી લે તું. એવું જ થાય. મને ગુલાબ આવે પણ એક વસ્તુ નહીં, ખાલી ઓનલી કલર હોય ને મલાઈ હોય ને જ. બાકી પણ મને અમે લાસ્ટ યર છે ને અમે ફ્રેન્ડ છે અમે ગોલાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. તો કેવું થયું, મેં આટલા વર્ષોમાં કોઈ દિવસ મેં ગોલા નથી ખાધા, અને ત્યારે એ લોકો કંઈક ગામડેથી એમની ચાસણી લઈને આવ્યા હતા અને ખાધા હતા. પણ ડેલીના માટે ખાતા ને તો એવું થતું કે મોર્નિંગમાં સારું ગળું પકડાય છે, પણ પકડાતું ને એટલે એ બહુ સારું હતું. એટલે ગયા વર્ષે બહુ ગોલા હોય ને ખાધા. તો તમારું ગળું પકડાઈ જ પકડાઈ જ જાય. પકડાઈ જ જાય. આ વર્ષે આપણે નથી સ્ટાર્ટ કર્યો હજી કા. હજી આપણે ગોલા ખાધા જ નથી. ગોલા ખાધા નથી. સોસાયટીમાં શેરી ગોલા કે ઈ ખાઈ લીધા છે ઈ ખાઈ લીધા બરફ છે. કહેવાય ને, બરફ, બરફના ગોળા બરફ. કહેવાય. બટ તમને હું છે ને ગોલાની એક લાઈન બતાવીશ કે આપણે એમ કે ખાવધરા ગલી, કેમ ખાવધરા ગલી કહીએ તો બધી અલગ અલગ ટાઈપની ખાણીપીણી ત્યાં હોય. બટ તમને ખાલી એકવાર ગોલાની લાઈન બતાવીશ, તમે કહેશો, આટલી બધી એક સાથે 18 થી 20 શોપ. વિચારો તમે, રિંગ હે? રોડે. કોનું ચાલતું છે આ? રિંગ રોડે. હા, રિંગ રોડે કોનું ચાલતું છે એ વિચારવાનું. બોલો, પણ બધાને બધા- આટલો ટ્રાફિક. બધાને ત્યાં એટલું ટ્રાફિક બધા જીગરી હારા બધાને એમ કે બધાને ગોલા લારી તો લાઈનમાં નાખી, નકર આપણે તો એની હાલત મારે નહીં હાલત મારી તો નહીં હાલે, ઊભા પણ થઈ તોય કેટલું સારું મોટિવેશન કે બધા એક જોડે આપણે. તે નાખી. તો કહું છું. અને તમને આકાશ કેવું લાગી અમારી મને જ્યારે તો મસ્ત મજાની લાગી છે. હવે ટેસ્ટ કરીશું એમનો, કરો, કરો. એટલે ખ્યાલ આવશે કે કેવી મસ્ત મજાની છે. બટ હવે લેટ થઈ રહ્યું છે વિરાલી થોડું, 6:15 ની માથે 5 મિનિટ વધારે થઈ ગઈ છે, એટલે ફટાફટ હા, ready નીકળી થઈને તો નીકળશું યસ આપણે. યસ. ને જે કોઈને પ્રસંગ માટે જે ગોદાણાની ગોળીનો ઓર્ડર દેવો હોય તે નંબર આપેલા છે, તમે એમાં મેસેજ પણ કરી શકો છો ને કોલ પણ કરી શકો છો. તમારા પ્રસંગમાં અમે મોકલાવી આપીશું અને ચાંદ તમારા પ્રસંગમાં થઈ જાય એટલા માટે. વાહ ભાઈ વાહ, 4 ચાંદ લગાડી આપીશું તમારા પ્રસંગની અંદર. તો ફાઇનલી આ વિડીયોને એન્ડ અહીંયા જ કરીએ છીએ, અને ફરી પાછા આવતા મળીશું આવતીકાલે એક નવા વિડીયોની સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ અને ગુડ નાઇટ.